خان کا نام لرزا دینے والا نام ہے۔ 12ویں صدی کے منگول جنگجو بادشاہ، سارے چین کے فاتح، ہندوستان کے فاتح، آدھے یورپ کے فاتح، مشرق وسطیٰ کے فاتح، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بانی، اور پھر امیر تیمور برلاس، ازبیک جنگجو، اتنا ہی خوفناک، اتنا ہی بڑا فاتح اور علم اور فن کا سرپرست، 14ویں صدی کا جنگجو بادشاہ۔ ان دونوں چنگیز خان اور امیر تیمور کا خون ظہیر الدین محمد بابر کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر مغلیہ سلطنت کے بانی، اور ان دونوں جنگجوؤں کی وراثت لے کر وہ کابل سے ہندوستان آئے اور دلی میں 1526 میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت لڑی۔ سلطان ابراہیم لودھی کے خلاف، اور ہندوستان فتح کر لیا اور بنیاد رکھی مغلیہ سلطنت کی۔ بابر ایک فطرت پرست، نیچر لور انسان تھے۔ ان کو پھول، پتے، فضائیں، ہوائیں اپنے ملک کی یعنی کہ وسط ایشیا کی، کابل کی، فرغانہ کی، ہندوستان میں یاد آتی تھی۔ ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کا موسم، ہندوستان کی آب و ہوا ان کو پسند نہ تھی، راس بھی نہیں آئی، اور ہمیشہ ارادہ رکھا کہ میں واپس لوٹوں گا۔ اور آتے سار ہندوستان میں اپنے روایتی چہار باغ لگوائے، کابل سے پھل اور پودے منگوائے، باغبانی کا بہت شوق تھا، اور یہ جمالیاتی قدریں بابر سے شروع ہو کر ان کی تمام اولاد میں پشت در پشت پائی جاتی ہیں۔ فتح ہندوستان کے بعد بابر بادشاہ کا جو سب سے مشہور کارنامہ ہے وہ ہے ان کی سوانح عمری۔ بابر نامہ آج بھی عالمی ادب میں ایک بہت بڑا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ بابر کا انتقال 1530 میں ہوا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں تخت نشین ہوئے۔ ہمایوں بادشاہ کا پہلا دور حکمرانی 1540 تک چلا، جب شیر شاہ سوری ایک پٹھان جرنیل نے ان کو شکست دے کے تخت ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اور ہمایوں بمع اہل خانہ ہندوستان سے کوچ کر گئے، اور ایران میں جا کے شاہ طہماسپ سے انہوں نے پناہ لے لی۔ شاہ کی مدد کے ساتھ ہمایوں نے 1555 میں ہندوستان دوبارہ فتح کیا، شیر شاہ سوری کو، اس کی اولاد کو شکست دی۔ ہمایوں بادشاہ جب ہندوستان واپس آئے تو شاہ طہماسپ نے ایران سے ان کے ساتھ بہت سے اہم حکام بھیجے، نواب بھیجے، معمار بھیجے اور دانشور بھی بھیجے، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے مغلیہ دربار کا ماحول وسط ایشیائی سے ہٹ کر فارسی ہونے لگا۔ ہمایوں بھی اپنے والد کی طرح حسن پرست تھے، اور ان کو معماری کا، بلڈنگز بنانے کا بہت شوق تھا، ان کو باغ لگانے کا بہت شوق تھا، اور اتنی اپنی تھوڑی سی ہی مہلت میں انہوں نے ہزاروں علم اور فن پہ مبنی مسودے اکٹھے کر لیے۔ ہمایوں بادشاہ کے اس مختصر دور میں بدقسمتی سے ان کے بھائیوں نے ان پہ ہمیشہ جنگ مسلط رکھی، لیکن ہمایوں نے اپنے والد بابر کی ایک وصیت پہ عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کو ہمیشہ ہمیشہ معاف کیا۔ اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو نصیر الدین محمد ہمایوں کو تمام مغلیہ دربار نے انسان کامل کا خطاب دیا، اور اسی طرح ان کی صابر اور امن پرست شخصیت کو سراہا۔ تاریخ کا خاکہ کھینچ کر میں آپ کو آج کی کہانی پہ لاتی ہوں۔ یہ تو واضح ہے کہ ہمایوں بادشاہ کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ رہا۔ سال 1542 ہے۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے فرار ہونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ہندوستان کے صحراؤں میں، تھر کے صحرا میں ہمایوں اپنے چند وفاداروں کو لے کے بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح عمر کوٹ کی جگہ جو سندھ میں ہے،
वहां का राजा राणा प्रसाद उन पे तरस खाता है और हुमायूं और उनके छोटे से टोले को बमे उनकी 15 साला बीवी हमीदा बानो बेगम को पनाह देता है। और वहीं उमरकोट में हमीदा बानो बेगम और हुमायूं के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। बेटे का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर बादशाह जो है हुमायूं का बेटा था। हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद 1542 में यहाँ आया था। तो उस यहाँ का हुक्मरान राणा प्रसाद था, जिसने उसको अपना एरिया हवाले किया, किला हवाले किया और वहाँ वो पैदा हुए। अकबर की परवरिश काबुल में हुई। उनके वालिदैन हमीदा बानो बेगम और बादशाह हुमायूं शाह तामस्त के पास ईरान में पनाह गुजीर थे। अकबर को पालने वाले उनके अतालिक बैरम खान हैं और उनकी दाई महम आंगा हैं। उनके असातिज़ा सुन्नी आलिम भी हैं, शिया आलिम भी हैं और उनको तमाम इस्लामी उलूम पे दस्तरस हासिल करवा रहे हैं। अकबर को पढ़ने लिखने का शौक तो बहुत है, लेकिन वो पढ़ और लिख नहीं सकते। आजकल के तारीखदान कहते हैं कि शायद अकबर डिस्लेक्सिक थे, यानी कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी। उसके बावजूद उनकी जो दिलचस्पी थी वो बहुत ज्यादा थी और रोज रात को अकबर को शौक था कि वो किताबें सुनते, वो कहानियां सुनते, वो आलिमों की बातें सुनते। इसके साथ साथ एक तबीयत में एक जंगजूपना भी था और बहुत एक्टिव थे। उनको तलवारबाजी, घुड़सवारी और बाहर की जो आउटडोर एक्टिविटीज थी उनका बहुत शौक था। इस तरह बड़ा तवाना, तंदुरुस्त और बड़ा ज़हीन बच्चा बन के उभरा। हुमायूं बादशाह का इंतकाल 1555 में हुआ और अगले ही साल बैरम खान ने अकबर की ताजपोशी करवाई। ताजपोशी हुई कलानौर के मकाम पे जो पंजाब में है और वहां पर बैरम खान ने एक खुसूसी प्लेटफॉर्म बनवाया। आज भी कलानौर में वो प्लेटफॉर्म कायम है। वहां पर 14 फरवरी 1556 को 14 साला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहंशाह हिंदुस्तान बन गए। मैं बैरम खान, सल्तनत मुगलिया का एक अदना खिदमतकार, आज फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि मुगलों का मुकद्दर आपसे वाबस्ता है जलालुद्दीन। अकबर ने बैरम खान के साथ पहले लाहौर और मुल्तान पे कब्जा किया। उसके बाद दूसरी जंगे पानीपत के जरिए सूरी फौजों को हराकर दिल्ली में फिर से बदजमान हो गए। इसके साथ साथ ग्वालियर का जो बहुत मजबूत किला था और अजमेर का, उस पे भी अकबर ने फतह हासिल कर ली। इन फतुहात के चंद साल बाद जब अकबर की उम्र 16-17 साल थी तो उन्होंने एक अहम फैसला किया और वो ये कि अब मुगलिया खानदान की खवातीन जो काबुल में मुकीम है उनको हिंदुस्तान लाया जाए। याद होगा आपको कि अकबर के वालिद हुमायूं और दादा बाबर ने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में हम हमेशा हमेशा रहेंगे, यानी कि हिंदुस्तान उनका घर न था। उनका पूरा इरादा था कि वो वापस वस्त एशियाई होमलैंड में जाएंगे, काबुल, फरगना और उसके आगे। लेकिन अकबर ने यह फैसला करके मान लिया कि हिंदुस्तान अब उनका घर है और मान लिया और ठान लिया कि मुगलिया खानदान हिंदुस्तान में पनपेगी और बढ़ेगी। 18 साला अकबर ने फैसला कर लिया कि अब मैं अपने अतालिक बैरम खान की नहीं सुनूंगा। ये अजमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं? इसका सर कलम न करके आप अपनी फौज तक गलत पैगाम भिजवा रहे हैं जहाँपना। फिर फौज आपको गाजी की किताब से नहीं नवाजेगी। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। बल्कि मैं अब खुद मुख्तार बादशाह बनके अपने इख्तियारात का खुद इस्तेमाल करूंगा। इसमें उनकी रजाई माँ और दाई महम आंगा उनकी हामी थी। अकबर ने बैरम खान को कहा कि आप हज पे चले जाइए। बैरम खान ने कबूल कर लिया, हज पे निकल पड़े और बरास्ता मक्का बगावत कर दी।
बगावत की तो मुगलों ने पंजाब में जाकर बैरम खान को शिकस्त दी। अकबर के पास लेकर आए। अकबर ने अपने अतालिक को माफ कर दिया और कहा कि आप दरबार में दोबारा आ जाएं या आप फिर हज चले जाएं। बैरम खान दोबारा हज की तरफ चल पड़े और रास्ते में किसी अफगान ने उनको जाती दुश्मनी की बिना पे कत्ल कर दिया। शुमाली हिंदुस्तान पर काबिज होके अकबर ने फैसला किया कि वो अब अपना रुख राजपुताना की जमीन की तरफ करेंगे। ये गयूर राजपूतों का घर था और अकबर को मालूम था कि जब तक राजपुताना मुगलिया सल्तनत में शामिल नहीं होगा तो उनकी हुकूमत पुख्ता हो ही नहीं सकती। लेकिन राजपूत बड़े जंगजू, बड़े बहादुर और बड़े गयूर लोग होते हैं। राजस्थान के राजपूत मर्द बहुत मशहूर थे, जो कि पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े जंगजू माने जाते थे। उनकी ये साख अपनी अफगानी जंगी तरबियत की वजह से हर एक पर छाई हुई थी। इसीलिए तो आज भी अगर मुसलमान कोई प्री इस्लामिक शनाख्त को कबूल करते हैं या उसको पहचानते हैं या उसको फख्र से अपनाते हैं तो वो सिर्फ राजपूत कौम है। लोग कहते हैं कि भाई हम राजपूत होते हैं। अकबर को ये मालूम था कि वो बड़े दलेर लोग हैं, तो अकबर ने ये ठान ली कि वो उनको सिर्फ जंग के जरिए नहीं बल्कि सिफारतकारी के जरिए और साथ साथ रिश्तों और नातों के बंधनों में भी राजपूतों को बांधने की कोशिश की। अकबर ने उनकी बेटियों के लिए, उनकी बहनों के लिए रिश्ते भेजे और कई राजपूतों ने अकबर को अपनी बेटियां बहनें निकाह में दे दी। ये याद रहे कि राजपूत इतने गयूर होते हैं कि अगर वो शिकस्त पजीर होते तो वो अपनी खवातीन को इकट्ठा करके उनको कहते कि आप जौहर करें। खवातीन खुद अपने आप की खुद सोजी करती और जल के मर जाती, लेकिन वो अपनी इज्जत को पामाल ना होने देती। ये वो कौम थी। अकबर ने भी उनके साथ उसी तरह का सलूक किया। इन्हीं शहजादियों में एक शहजादी आमेर की शहजादी भी थी। आमेर के राजा बिहारी मल की बेटी थी। हम आजकल फर्ज करते हैं कि इनका नाम जोधा बाई था, लेकिन उनका असल नाम तो तारीख के औराक में खो गया है। सिर्फ एक बात यकीनी है, वो ये कि आमेर की शहजादी अकबर की ज़ौजा अगले मुगलिया सुल्तान जहांगीर बादशाह की मां बनी। आमेर की इस शहजादी का नाम अकबर ने बाद में मरियम उज़ ज़मानी रखा। राजपुताना की और भी शहजादियां अपनाई और फिर अपनी तमाम बेगमात के लिए बशमूल मुगल खवातीन के लिए सिकरी के मकाम पे एक बहुत बड़ा महल कॉम्प्लेक्स बनाया। इसका नाम बाद में फतेहपुर सीकरी रखा गया। यहाँ पर खवातीन के लिए महल्लात के अलावा बागात भी थे और एक बहुत वसी किताब खाना भी था, ताकि खवातीन और बेगमात इल्म की रोशनी से मुस्तफीद हो सके। इन शादियों के बावजूद कुछ साल तक अकबर को औलाद नरीना नहीं नसीब हुई और अब हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी की अकबर की निगाहों में एक और अहमियत होने लगी। वो ये कि वहीं करीब ही शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जो उस वक्त के बहुत बड़े फकीर थे। और अकबर को उन पे बहुत अकीदत थी। इतनी अकीदत थी कि अकबर नंगे पैर चल के उनसे नारीना औलाद की भीख मांगने गए और उनकी दुआ के जरिए अकबर के यहाँ जहांगीर पैदा हुए। पहले दिन ही जहांगीर का नाम सलीम रखा गया और प्यार से शेखू बुलाया गया, यानी कि सलीम चिश्ती शेख सलीम चिश्ती के नाम पे अगले हिंदुस्तान के बादशाह को पहले दिन से पुकारा गया। शहजादा नूरुद्दीन जहांगीर के बाद अकबर को दो और बेटे नसीब हुए, दानियाल मिर्जा और मुराद मिर्जा। बेटियां भी हुई, लेकिन तारीख में उनका नाम रकम नहीं। अब आप देखिए कि इतना अजीम बाप और ये तीन बेटे, और कितनी मुश्किल से ये इस अजीम बाप की तवक्कुआत पे पूरा उतर ही नहीं सके और इसी वजह से अपनी इब्तिदाई जवानी में ही तीनों के तीनों शहजादे शराब की लत में घिर गए।
یہ نشے کی لت دونوں شہزادے دانیال مرزا اور مراد مرزا کو جوانی میں ہی لے گئی اور رہ گئے ولی عہد شہزادے جہانگیر۔ جہانگیر کیونکہ اکبر کی پہلی نارینہ اولاد تھے اور کیونکہ وہ ولی عہد شہزادے تھے، وہ بہت بگڑے ہوئے تھے اور ان کو اپنی من مانی کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جہانگیر نے جوان ہوتے ہی اپنے یہ رنگ دکھانے شروع کر دیے اور باپ کو ناراض کرنا شروع کر دیا۔ محل کی خواتین باپ اور بیٹے کے درمیان جتنی بھی چپکلش ہوتی، اس کو سدھارنے کی کوشش میں سارا وقت لگی رہتی۔ لیکن وہ دن آیا جب جہانگیر نے اپنا دل پھینک دیا اور ایک رقاصہ سے عشق کر لیا۔ اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ تاریخی حقیقت کتنی ہے، لیکن فلم مغل اعظم نے تو اس بات کو بہت پھیلایا، اور یہ انارکلی اور جہانگیر کا عشق تھا۔ یہ کیا کم ہے کہ مر جانے کی دنیا یاد کرتی ہے، کسی کے عشق میں دنیا لٹا کر ہم بھی دیکھیں گے۔ جہانگیر اس بات پہ مصر تھے کہ وہ انارکلی سے شادی کریں گے اور اس کو اپنی پہلی بیگم بنائیں گے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اور ظالم سماج دونوں چاہنے والوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ بیگمات نے بہت کوشش کی کہ باپ بیٹے کی صلح ہو، لیکن جہانگیر نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کی تو باپ نے یہ کہا کہ میں سلطان ہندوستان ہوں، میں کسی باغی کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر تم انارکلی واپس کر دو، انارکلی کو میں دینا نہیں چاہتا۔ تو پھر نسل تیمور کے جاہ و جلال کی قسم، تم اس سسیم الشان تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مجھے یہ منظور ہے، لیکن وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انارکلی کے جنازے پر رکھے ہوں۔ باپ اور بیٹے کے مزاج میں جو تضاد تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ ایک طرف اکبر ایک مکمل طور پر عملی انسان تھے، he was a practical man۔ دوسری طرف جہانگیر رنگین مزاج تھے اور اسی رنگینی کے ساتھ وہ اپنی زندگی جینا چاہتے تھے۔ اکبر ان سے مایوس ہونے لگے، اور آگے جا کے جب جہانگیر نے بغاوت کی تو اکبر نے ٹھان لی کہ مغلیہ سلطنت کے دفاع کے لیے اکبر اپنے بیٹے پہ جنگ کریں گے۔ ابھی جنگ کی تیاریاں ہو ہی رہی تھیں کہ مغلیہ خاندان کی بیگمات نے شہنشاہ اکبر کو پھر سے کہا کہ ایک دفعہ شہنشاہ بیٹے کو معاف کر دو۔ اکبر نے مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ چلو میں جہانگیر کو ایک اور موقع دیتا ہوں۔ اتنی دیر جہانگیر الہ آباد چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اپنا دربار شروع کر دیا اور خود بادشاہ بن گئے۔ اکبر نے پھر بھی صبر کیا اور اپنے سب سے قریبی دوست دستے راس ابو الفضل کو ان کے پاس الہ آباد بھیجا کہ جہانگیر کو منا کے واپس لاؤ، مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر سکوں۔ بگڑے ہوئے شہزادے نے ابو الفضل کو رستے میں ہی مروا دیا۔ جب اکبر کو پتا چلا کہ ابو الفضل کی موت جہانگیر کے ہاتھوں ہو گئی ہے تو اکبر نے بین کیا، اکبر نے اپنا سر منڈوایا، اکبر نے کہا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اکبر نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر دیا۔ اکبر بادشاہ کے غم و غصے کی انتہا نہ تھی، انہوں نے اپنے بھرپور غصے کا اعلان کیا، برملا کہا کہ جیسے قانون ہندوستان سب پہ لاگو ہے اسی طرح ابو الفضل کا قاتل بھی اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا۔ جہانگیر کو پیغام مل گیا اور فوجیں پھر سے اکٹھی ہونی شروع ہو گئی۔ اسی وقت اکبر کی والدہ حمیدہ بانو بیگم بیمار ہو گئیں، شدید بیمار ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انتقال کر گئیں۔ پھر مغلیہ خاندان کی بیگمات نے دیکھا کہ موقع ہے اور اس سے آپ کو ظاہر ہو جانا چاہیے کہ پس پردہ خواتین کا کتنا عمل تھا، کتنا دخل تھا مغلیہ سلطنت کے چلانے میں۔ انہوں نے پھر اکبر کو کہا کہ بیٹے کو دادی کا افسوس کرنے کے لیے گھر آ لینے دو۔ ساتھ ساتھ جہانگیر کو پیغام بھجوایا کہ شیخو موقع ہے، دادی کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے والد غم اور غصے میں ہیں، آؤ واپس آؤ اور باپ سے معافی مانگو، باپ کے پیروں میں پڑ جاؤ۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بگڑے ہوئے شہزادے نے فیصلہ کر لیا کہ میں آگرہ واپس جاؤں گا۔ آگرہ آئے
अपने वालिद के पैरों से लिपट के रोए और माफी मांगी। अकबर बादशाह के पास और कोई चारा न था। उनके दूसरे 2 बेटे तो शराब की लत में मर चुके थे। उन्होंने जहांगीर को माफ कर दिया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सुनहरी दौर है। वली अहद शहजादा जहांगीर आगरा वापस आ चुके हैं। हम देखते हैं कि सारे हिंदुस्तान पे सिवाय दक्कन के अकबर का राज है। सिर्फ एक ही जगह बगावत की आग भड़क रही है। वो बगावत की आग आजकल के पाकिस्तान के इलाके में है, पंजाब के इलाके में है, पिंडी भटिया में है। पिंडी भटिया जो आजकल के मोटरवे पे थोड़ी सी लाहौर से दूर है। वहां पर 3 पुश्तों ने अकबर बादशाह और मुगलों के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी। राय सांदल भट्टी, राय फरीद भट्टी और सबसे मशहूर दुल्ला भट्टी। इनको पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाता था। मुगलों से लेके गरीबों को देते, अमीरों से लेके गरीबों को खिलाते। और दुल्ला भट्टी ने अकबर के खिलाफ तब तक जंग लड़ी जब तक उसको पकड़ के कैद करके सर कलम नहीं कर दिया गया। आज के माहौल में देखें तो 4 मुल्कों पे मुहित थी अकबर की सल्तनत: बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इतनी बड़ी अराजी, एक बादशाह, एक सल्तनत, कानून और एक जदीद काबीना। जी हाँ, अकबर की काबीना थी और उसमें थे उनके 9 रतन। उनमें हिंदू भी थे, उनमें मुसलमान भी थे। उनमें नुमाया नाम राजा बीरबल, राजा टोडरमल और भगवान दास और मियां तानसेन, इस तरह के नाम थे। अजीज कोका भी थे। और उन पे मुश्तमिल अकबर ने एक पूरा सिस्टम बनाया। उनकी मशावरत पे वो अपनी हुक्मरानी करते थे। अकबर बादशाह की सबसे अहम इस्लाहात में उनका रेवेन्यू सिस्टम था, जो उन्होंने नए सिरे से बनाया। यानी कि वो सिस्टम जिससे टैक्स कलेक्ट होता था, जिससे हुकूमत का सारा माल इकट्ठा होता था। उन्होंने पुराना जालिमाना निजाम खत्म करके एक नया निजाम बनाया। राजा टोडरमल अकबर बादशाह के वजीर खजाना थे। कोई ताज्जुब न था कि अकबर की इस्लाहात के बाद हिंदुस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से बन गया। सूफियाए कराम का सुलह कुल का फलसफा उन पुरानी हिदायत पर मबनी है जो हमें सिखाती है कि एक फर्द का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है, और ये भी सिखाती है कि एक फर्द की हिफाजत तमाम इंसानियत की हिफाजत है। ये सुलह कुल का फलसफा अकबर ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक अपने असातिज़ा से सीखा। हम आपको बता चुके हैं कि उनके असातिज़ा हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे। शिया थे, सुन्नी थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे उस जमाने के दानिश्वर थे। अकबर के जमाने से 1 सदी पहले और इससे भी पहले जैसे जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान आए तो ये चीज वाज़े होती गई कि अगर मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन और मुसलमानों को रवादारी के साथ है, अमन में रहना है, तो इस किस्म का फलसफा अपनाना पड़ेगा। अकबर बादशाह के जमाने में शुमाली हिंदुस्तान में 13वीं सदी के मौसीकार, शायर, इंसान दोस्त अमीर खुसरो का सारा कलाम भी मौजूद था और शुमाली हिंदुस्तान में उनको बहुत पजीराई हासिल थी। अकबर ने जरूर उनकी तालीमात पर भी गौर किया होगा। इस सुलह कुल के फलसफे को फरोग देने के लिए बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक अनोखा दरबार सजाया। आपको हैरानी होगी सुन के कि उस वक्त के पुर्तगाली मिशनरी जो जेजुइट मिशनरी थे, जो कि हजरत ईसा का पैगाम लेके हिंदुस्तान आए थे, उनको अकबर बादशाह ने अपने दरबार में मद्दू किया। उनको बुलाया और कहा कि हमारे साथ तबादला ख्याल करें, अपने मजहब के बारे में हमें बताएं, हम आपको अपने मजहब के बारे में बताते हैं।
और वो लोग जो ज़रदुश्ती मजहब के कायल थे, गुजरात में जिन्होंने पनाह ली थी कई सौ साल पहले, उनको भी बादशाह अकबर ने अपने दरबार बुलाया और उनसे भी तबादला ख्याल किया। और अपने दरबार के नौरत्नों में वो लोग जो अकबर के बहुत नजदीक थे, दानिश्वर अबुल फजल, फैजी और राजा बीरबल, उनसे भी अकबर ने मुसलसल मशवरा किया ताकि वो सुलह कुल के फलसफे को एक अमली जामा पहना सके। अकबर बादशाह ने एक ऐलान किया और फरमान जारी किया कि उनकी हिंदू रियाया जो समझती है कि वो अपने पुराने मजहब से अपनी मर्जी से नहीं हटे बल्कि वो किसी जबरदस्ती की वजह से कायल हुए हैं, उनको कहा गया, इजाजत दी गई कि जाओ अपने बाप दादा का मजहब फिर से अपना लो। उनकी सजाएं उन्होंने मुअत्तल की। अकबर ने यह भी फैसला किया कि अब से जजिया टैक्स जो कि गैर मुस्लिमीन पे तमाम बर्रे सगीर हिंद में नाफिज था, वो खत्म किया जाए। और इस एक काम से अकबर ने अपनी तमाम हिंदू रियाया का दिल मोह लिया। सोचिए, एक शख्स 500 साल पहले जीता है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो इतना बड़ा दानिश्वर है, उसके जहन में, उसके दिल में इतनी बड़ी जगह है कि वो बर्रे सगीर हिंद के और बाहर के तमाम मज़ाहिब के लिए एक इज्जत और कदर का मकाम रखता है। और वो हर किस्म के बंदे को, हर किस्म की सोच को अपने दरबार में मद्दू करता है। इस खुसूसी चीज के लिए अकबर बादशाह ने अपने महल में एक इबादत खाना बनाया। इबादत खाने में ईसाई, इबादत खाने में ज़रदुश्ती, इबादत खाने में मुसलमान, हर मसलक का मुसलमान और हिंदू, ये सब बैठ के तबादला ख्याल करते। इबादत खाने में हर मजहब की, हर मसलक की इबादतें होती, हर मजहब के भजन गाए जाते, कवालियां होती, और हिंदुओं ने अपने भजनों में अकबर का जिक्र करना शुरू कर दिया। ये इतनी हैरान कुन बात कि 1000 साला तारीख हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन बर्रे सगीर में ये पहले कभी ना हुआ और फिर कभी ना हुआ। अकबर बादशाह ने ऐलान किया, फरमान जारी किया कि अब से मेरी हिंदू रियाया जहां चाहे मंदिर बना सकती है। आप तारीख पे नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि एक है मंदिर जो कि फतूहात मुस्लिमीन हिंदुस्तान में आने से पहले के बने हुए हैं, और फिर है वो मंदिर जो अकबर बादशाह के बादशाहत के बाद के मंदिर हैं। ये अकबर बादशाह ने जहां जहां राजपूत शहजादियों से शादी की, उनके अहले खाना और खानदान को वही हुकूक दिए, वही इज्जतें दी जो उन्होंने अपने मुस्लिम रिश्तेदारों को दी। ये सब चीजें, ये दानिशमंदी, ये रवादारी, ये बुनियाद बनी अकबर के सुलह कुल की पॉलिसी की। और इसकी बुनियाद पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको आज हम मुगल आजम के नाम से याद करते हैं, 50 साल हिंदुस्तान पे राज करके गया। इबादत खाने में तबादला ख्याल के दौरान और सुलह कुल की फलसफे को फरोग देने के लिए अकबर और उनके दानिश्वरों ने, उनके नौरत्नों ने ये सोचा और बातचीत में ये बात आगे आई कि क्यों ना एक ऐसा इखलाकी निजाम हो जिसमें तमाम मसलकों के लोग जो हिंदुस्तान में बसते थे वो सब समा सके, उसको सब अपना सके। मेरे ख्याल में तो ये एक इखलाकी निजाम था जिसका नाम बाद में दीने इलाही रखा गया। लेकिन जब अंग्रेजों ने 19वीं सदी में हिंदुस्तान को फतह किया तो उन्होंने ये फैसला किया कि मुगलिया सल्तनत के जो शानदार बाब हैं उनको हमने एक मुतासिब तरीके से लोगों को पेश करना है ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर बंटवारा हो सके, ताकि ये कौमें एक दूसरे को नफरत की निगाह से देख सकें, ताकि हम इन पे हुक्मरानी आसानी से कर सकें। इस पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने अकबर बादशाह की सुलह कुल और दीने इलाही जो कि एक इखलाकी निजाम था उसको एक झूठा जामा पहनाया और लोगों में पेश किया कि नऊजुबिल्लाह शायद अकबर एक नया दीन, एक नया मजहब बनाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था।
یہ صرف اور صرف ایک اخلاقی نظام تھا۔ ایک اور نظام جو اکبر بادشاہ کی کامیابی کی بنیاد بنا وہ تھا منصبداری نظام۔ یہ نظام اکبر بادشاہ نے اپنے 9 رتنوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے بنایا اور یہ اس وقت کی دنیا کا جدید نظام تھا۔ اس نظام کے تحت 1000 سے 10,000 گھڑ سوار اور گھوڑے ہر منصبدار کو نظام کو دینے پڑتے، سلطنت کی افواج میں کنٹریبیوٹ کرنے پڑتے، اور اسی نظام کے تحت مغلیہ دور کی فوجیں نہایت کامیاب ثابت ہوئی۔ مغلیہ سلطنت اتنی مالا مال ہو گئی کہ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہونے لگا۔ یورپ کے ہر دارالخلافہ میں اکبر بادشاہ کا نام مشہور ہو گیا۔ ان کو دی گرینڈ مغل کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ ہندوستان میں پروڈکشن بہت بڑی اور درآمد اور برآمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیداوار اتنی بڑھ گئی کہ تجارت بڑے پیمانے پہ ہونا شروع ہو گئی۔ ہندوستان سے اشیاء درآمد ہونے لگیں، برآمد ہونے لگیں، اور یہاں تک کہ مغلیہ خاندان کے فرد خود تجارت میں شامل ہو گئے۔ اور عجیب بات ہے، اور اس زمانے کی ٹالرنس کو دیکھیے، اس زمانے کی روشن خیالی کو دیکھیے کہ اکبر بادشاہ کی اپنی والدہ مریم مکانی، ان کی اپنی زوجہ مریم الزمانی اور ان کی بہنیں تاجر بن گئیں۔ ان سب کے بحری جہاز تھے اور وہ دنیا بھر میں تجارت کرتی اور اس وقت کی ملٹی ملینئرسز بن گئی۔ اقتصادی اصلاحات میں نئے سکوں کی ایجاد بھی شامل تھی۔ سکے پہلے بدنما ہوا کرتے تھے، ان میں کوئی فنکاری نہ تھی، ان میں کوئی خوبصورتی نزاکت نہ تھی۔ اکبر نے سکوں کو ایک فن بنایا، ایک آرٹ فارم بنایا اور ان کو ایجاد کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیا تجارت کے ذریعے۔ اور جب اکبر اور جہانگیر کی آپس میں ناچاکی اتنی بڑھ گئی کہ جہانگیر کو الہ آباد سے آگرے آ کے باپ سے معافی مانگنی پڑی، تو اس وقت جہانگیر نے اپنے والد کو ایک سونے کا سکہ دیا جس کے اوپر اکبر کی شبیہ تھی۔ اس سکے کو مہر کا نام دیا گیا اور اس کے بعد اکبر بادشاہ نے مہر کو اپنا لیا اور اس کو پھر ساری سلطنت میں پھیلا دیا۔ انگریزی کی ایک مثال ہے nothing grows under the banyan tree، یعنی کہ بڑ کی درخت کی گھنی چھاؤں تلے گھاس نہیں ہوا کرتی۔ اکبر بادشاہ جیسا عظیم باپ اور ان کے 3 بیٹے، ان کو کتنے درجات عبور کر کے اپنے باپ کی خوشنودی حاصل کرنا پڑتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دانیال مرزا، مراد مرزا اور جہانگیر اپنے باپ کی توقعات پہ پورا نہ اتر سکے۔ اکبر نے جہانگیر کو معاف تو کر دیا جب وہ الہ آباد سے واپس آئے۔ جہانگیر نے باپ کے پاؤں سے لپٹ کے معافی تو مانگ لی، لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان جو خلیج تھا وہ قائم رہا۔ ان کا ایک باپ بیٹے والا بھروسہ قائم نہ ہو سکا، اور اس خلا میں اتنے بڑے دربار میں گروہ تھے اور ہر گروہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی حمایت کریں یا اس کی حمایت کریں۔ کچھ گروہ جہانگیر کی حمایتی تھے، کچھ گروہ شہزادہ خسرو کی حمایتی تھے۔ خسرو جہانگیر کے بڑے بیٹے تھے اور ان کو اپنے دادا اکبر اعظم سے بہت پیار تھا۔ اکبر بھی ان کو بہت فیور کیا کرتے تھے۔ اکبر کو خسرو شاہ بابا کہہ کے پکارتے تھے، اور اکبر اپنے چہیتے خسرو کو سارا وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ اسی طرح محلاتی سازشوں نے مغلیہ سلطنت کے دربار کو گھیرے میں لے لیا، اور اکبر منڈلاتے رہے کہ میں ولی عہد کس کو نامزد کروں۔ آخر کار مغلیہ سلطنت کے اشرافیہ نے اکبر کو قائل کر لیا، اور مغلیہ سلطنت کی بیگمات نے ایک بار پھر اپنا کردار ادا کیا اور اکبر کو قائل کیا کہ مغلیہ سلطنت کا رواج ہے کہ بڑے بیٹے کو ولی عہد نامزد کیا جائے۔ 27 اکتوبر 1605 کا وہ دن آ ہی گیا۔ اکبر بادشاہ مغل اعظم بستر مرگ پر ہیں۔ ان کے ارد گرد
मुगलिया सल्तनत के कुछ अशराफिया के मेंबरान खड़े हैं। पसे पर्दा मुगलिया सल्तनत की बेगमात खड़ी है। अकबर इस अलालत में फैसला करते हैं कि मैं आज अभाम खत्म करूं, और वो अपने बिस्तर के साथ पड़ी हुई दस्तार की तरफ अपने कमजोर हाथ उठाते हैं, दस्तार को हाथ में लेते हैं, जहांगीर को अपने पास बुलाते हैं और दस्तार जहांगीर के सर पर रख देते हैं। इस तरह वो दुनिया को बता देते हैं कि मेरा जानशीन, मेरा पहला बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ही होगा। तरफ किए जाओ हशम, जश्न बरा, निगाह रूबरू दिल्लिल्लाह। हमने देख ही लिया कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक अजीम बादशाह कैसे बने। हमने पहचान ही लिया कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को आज भी मुगल आजम क्यों कहते हैं। चाहे उनकी इस्लाहात हों, इक्तसादी, माशी, ज़रई, अफसरशाही पे मबनी सिस्टम, मनसबदारी पे मबनी फौजदारी का सिस्टम, फौजों का सिस्टम, उनकी फतूहात, उनकी आपस में राजपूतों के साथ लेना देना रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें एक तरफ, उनकी सुलह कुल की पॉलिसी दूसरी तरफ। उनकी सुलह कुल की पॉलिसी ने ही तो अकबर बादशाह को हिंदुस्तान का सबसे कामयाब बादशाह बनाया। आखिर में हमें कहना ही पड़ेगा कि शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को आज भी 500 साल के बाद भी तमाम दुनिया मुगल आजम के खिताब से क्यों पुकारती। दुनिया अकबर को मुगल आजम इसलिए कहती है क्योंकि अकबर ने कर दिखाया कि रवादारी कमजोरी नहीं होती। अकबर ने कर दिखाया कि रोशन ख्याली बेराह रवी नहीं होती, बल्कि अकबर ने कर दिखाया कि इन कदरों के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते, इन कदरों के बगैर अमन नहीं हो सकता। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल आजम ने कर दिखाया कि रवादारी और रोशन ख्याली के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता।